Welcome, my dear workers of 6th grade primary school. That's a week time for science, and today is the first time to meet the semester, so let me welcome you to study science this semester with us. So now let me introduce our syllabus to you. We will study science syllabus this semester that contains 4 units. إن شاء الله الترم ده هندرس مع بعض 4 وحدات خاصة بمنهج العلوم لغات أو منهج الساينس. هما كالتالي: Unit 1 deals with one topic which is math and wit. Unit 1 هنتكلم فيها عن موضوع واحد بس، هو الماس والويت. يمكن الماس مش غريب علينا، سمعنا عنه قبل كده، يعني الكتله، لكن ويت الوزن. طب هل في فرق بينهم؟ طبعا فرق كبير جدا، هنعرف ان شاء الله الفرق بينهم كويس قوي. Unit 2 deals with 2 lessons which are heat conduction and also the thermometer or measuring temperature. Unit 3 deals with gases or the atmosphere, gas and carbon dioxide gas. But Unit 4, the last unit, deal with biology. I know you like biology so more in this stage, and we will study 2 lessons about 2 systems which are nervous system and locomotor system. So now let's start our first lesson in this semester, which is mass and wit, الكتلة والوزن. Is there a difference between mass and wit? That we will know now in this lesson. Okay, so now you can read a sentence on some bags on the supermarket like that. Net weight is 5 kilogram. If you read this sentence، لو قريت جملة كده على بعض الأكياس أو بعض المعلبات في بعض السوبر ماركت مكتوب عليها net weight 5 kilogram. Is the sentence true؟ هل الجملة دي صح؟ We will know now. What about weight and what about mass؟ هنا بيقول لي، نرجع تاني للجملة، كان بيقول لي net weight يعني الوزن الصافي 5 كيلوغرام. طب هل هو الوزن فعلا بالكيلوغرام ولا في اختلاف بين الوزن والماس أو الكتلة؟ We will see now. Now let's study difference between mass and weight. At first we will study what's meant by mass. We have studied the definition of mass or the concept of mass in primary 4. عارفين كويس أو درسنا تعريف الماس أو مفهوم الكتلة في primary 4. What about mass? Mass is the amount of matter in the body. الماس هي كمية المادة اللي في الكتلة، اللي في الشيء. For example، يعني ايه الماس بتاع جسمي انا؟ كتلتي انا هي كميه الماده اللي جوه جسمي، such as muscles العضلات، blood الدم، bones العظام، cells and so on. All matter inside your body is your mass. Imagine that if you have a bag and this bag contains 1 marble. لو انت عندك كيس فيه 1 marble يعني بليه واحده بس. This marble is 5 gram. What about if the bag contains 2 marbles؟ لو بقى فيه 2 marbles هيبقى 10 جرام. طب لو 3 marbles هيبقى 15 جرام. لو 4 marbles هيبقى 20 جرام، وهكذا. معنى كده ان الماس definition ليها مهم جدا is the amount of matter in an object. Again, mass is the amount of matter in an object. الكتلة هي كمية المادة اللي موجودة في الشيء. Properties of mass. ايه خواص الماس؟ Number 1, mass increases when amount of matter increases and vice versa. الكتلة بتزيد بزيادة المادة، زي ما قلت من شوية كده الإكزامبل بتاع البلي والكيس. لو عندي كيس فيه 1 ماربل 5 جرام، لو 2 ماربل يبقى 10 جرام، 3 ماربل 15 جرام، وهكذا. كل ما بزود الماتر أكيد هزود الماس. عشان كده ممكن نقول إن relation between mass and matter is direct relation، علاقة طردية، خدناها في سنة 5، مش غريب علينا الاسم دوت. يعني ايه direct relation؟ علاقة طردية، يعني لو ده increase ده كمان increase. So again the relation between mass and matter is direct relation. Why or give reason? Because when matter increases mass increases too. So now another property of mass. طب خاصية تانية للماس كمان. All matters have mass whatever their physical state. Solid or liquid or gas. Let me explain this in details please. يعني ايه كل الماترز عندها ماس مهما كان حالتها الفيزيائية. We know that ice is a solid, water is a liquid, but water vapor is a gas. Imagine that I have an ice cube. لو عندي ice cube زي كده. Okay. This ice cube has a mass of 100 gram, for example. What happens when this ice cube is melted and changed into water? It will have a mass of 100 gram. What happens if this amount of water is evaporated in a closed system? بس هنا خد بالي كويس قوي، هيحصل لها evaporation
بس في نظام مغلق يعني مقفول عليها. What happened to the mass? The mass will be 100 gram. So here I can say هنا أقدر أقول له إن كل الماتر حتى لو كانت solid أو liquid أو gas عندها mass. يبقى كده أقدر أقول بمنتهى البساطة all matters have mass whatever their physical state, solid or liquid or gas. الاير عنده ماس، الهواء عنده ماس، ودرسنا ده في برايمري 4 وعرفناه كويس قوي ان كل الماترز الموجوده around us حوالينا have mass whatever their physical state, solid or liquid or gas. So now we have started two properties of mass. The first property افكركم تاني اول خاصيه للماس mass increase when amount of matter increases. Second property all matters have mass whatever their physical state, solid or liquid or gas. Third property الخاصيه الثالثه للماس all matters have mass whatever their place in hand, on the earth, on the moon or on any planet. كل الماتر عندها ماس مهما كان مكانها، في ايدك، على الارض، على القمر. For example, imagine that. Let me explain this in details, okay? Imagine that if there is a person on the earth. لو في شخص واقف على الارض، طبعا يعني الرسم هنا imaginary شويه، تخيلي شويه، وعنده ماس for example 50 كيلوغرام. What happened to this person's mass when he moved to the moon? لو راح للمون هنا قلنا دي earth. What happened to the mass? The mass doesn't change. Mass will be equal 50 kilogram because mass is a fixed value. دي بقى بصراحة أهم حاجة في درس النهاردة، إن الماس قيمة ثابتة. يعني إيه fixed value أو constant value؟ قيمة ثابتة. Doesn't change by changing the place. ما بتتغيرش تغير المكان. طب ليه؟ For example, if you travel to the moon, what happened to your mass? Doesn't change. Why? Because my body is the same. جسمي زي ما هو. محدش خد مني حاجة أو زود لي حاجة. طب ليه؟ بسمع السؤال ده كتير جدا. ليه طب يا مستر بنشوف كده إن الناس عند المون بيحصل لهم كده jumping يعني بيقفز؟ لا دي حاجة خاصة بالويت، بالوزن أو الجرافيتي، الجاذبية. لكن الماس doesn't change by changing the place. Again, mass doesn't change by changing the place. Because it's a fixed value that doesn't depend on the place. الماس قيمة ثابتة ما بتتغيرش تغير المكان ولا كمان الفيزيكال ستيت، الحالة الفيزيائية للمادة. Another property of mass. Mass of any matter is fixed or stable or constant value and it doesn't change by changing the place or the state of matter. هنا ده بيلخص كل اللي قلته عن الماس. Mass of any matter كتلة أي مادة is fixed stable value and it doesn't change by changing the state of matter or the place of matter. Again, mass of any matter is fixed or stable value and it doesn't change by changing the state of matter or the place of matter. Another property of mass is measured in grams or kilograms or ton. We know that from our previous study in primary 4. الماس بقيسها بوحدات زي الجرام، طبعا الجرام ده اكيد لليونتس very very small such as joules مجوهرات، gold, silver, chemicals and so on. Kilogram for vegetables and fruits for example, and ton for blocks of iron for mass of cars and so on. So we have many units for mass such as gram, kilogram and ton. What are the device which I use to measure mass? طب لو عايز احدد الماس استخدم ايه؟ اكيد هسمع حد يقول لي الميزان. اوكي فعلا صح كده، هستخدم السكيلز او البالانس او الموازين، ودي في منها انواع كتيره جدا جدا. زي ايه؟ هقول كده تايبس اوف بالانس او سكيلز، هنقسمهم لنوعين رئيسيين. 2 arm scale يعني ميزان ذو كفتين، اكيد شفناه كتير جدا في حياتنا، وكمان 1 arm scale ميزان ذو كفه واحده. يبقى عندنا السكيلز او البالانسز فيها 2 types which are 2 arm scales 1 arm scale. طب 2 arm scales هاخد منها 2 examples which are balance scale الميزان المعتاد او بنسميه كمان common balance. يبقى balance scale او common balance they are the same. sensitive 2 arm scale الميزان الحساس. 1 arm scale الميزان اللي ذو كفه واحده، في منه نوعين برضه او 2 examples. 1 arm digital scale الميزان الرقمي، وكمان 1 arm scale with a pointer ميزان ذو كفه واحده لكن بمؤشر. طب نشوف كده example ليهم. balance scale او common balance وكمان sensitive 2 arm scale، هم دول ال 2 pen او 2 arm scale، وكمان خدنا 1 arm scale زي الديجيتال او كمان ال 1 arm scale with a pointer. طب نشوف كده images ليهم. ده 1 arm scale with a digital او 1 arm digital scale الميزان الرقمي، طبعا ده more accurate، ده بيكون ادق واحد فيهم غالبا يعني. 1 arm scale with a pointer ميزان ذو كفه واحده لكن بمؤشر، اكيد طبعا شفناه كتير جدا.
هنا picture بتجمع لي كل صور السكيلز اللي عندنا في المنهج. common balance أو balance scale, sensitive 2 arm scale, digital 1 arm scale, and at last 1 arm scale with a pointer. So now nota P, ملاحظة مهمة جدا. إيه هي؟ We use the suitable balance to measure the suitable quantity of masses. بستخدم الكمية المناسبة أو الميزان المناسب للكمية المناسبة. For example لو عايز أحدد mass of vegetable or fruits ممكن أستخدم digital أو كمان أستخدم common balance. لكن لو عايز أحدد mass of jewels أو gold مجوهرات أو silver لازم أستخدم ميزان more accurate، يبقى أكيد هستخدم digital balance. أوكي، ناخد بالنا من الحتة دي كويس جدا. What about 1 جرام؟ طب الجرام ده قد ايه؟ سؤال برضه بسمعه كتير جدا من بعض الطلبه اللي بيحبوا قوي يستفسروا عن كل حاجه. يعني ايه جرام دوت؟ يعني قد ايه تقريبا؟ هو mass of 1 paper clip، هو تقريبا كتله دبوس الورق. لو قدامي كده ورقتين 3 متدبسين، الدبوس اللي بيربطهم مع بعض ده عنده تقريبا mass equal 1 جرام. And we use the gram for small masses such as jewelry. Also, what about kilogram؟ طب والكيلوجرام 1000 جرام. The mass of 1 liter of water. الكيلوجرام عارفين كويس قوي من دراستنا للماس قبل كده انه equal 1000 جرام، وكمان هو بيساوي mass of liter of distilled water، كتلة لتر ماء مقطر. يعني لو عندي ميه distilled water، ميه متقطره كويس قوي ما فيهاش اي impurities اي شوائب، هيكون عندها ماس تقريبا 1 كيلوجرام لو هي 1 لتر water. يبقى ال 1 liter of water equal mass of 1 كيلوجرام او 1000 كيلوجرام. طب لغايه دلوقتي يا مستر انت عمال تتكلم عن الماس وما قلتلناش خالص يعني ايه الويت. احنا عارفين او كنا فاهمين ان الماس هو الويت، لا طبعا فرق كبير جدا. وهنخش حالا دلوقتي نتكلم على الويت. ايه هو حكايه الويت؟ نتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. What about weight? Weight is the gravitational force that the body is attracted towards the earth. يبقى تاني كده اتفقنا ان الماس doesn't change، ما بتتغيرش. الماس هي كميه الماده اللي جوايا، يعني كميه الماترز الموجوده جوايا واللي بتحدد كتلتي. طب الويت لا مش مرتبط قوي بالماس، ولانه مرتبط بيها نسبيا، لكن مرتبط اكتر بالاتراكشن فورس بتاعت البليس اللي انا موجود فيه. فور اكزامبل imagine that، نرسم رسمه كده يعني سامبل بس مهمه قوي. That's the earth. Okay. That's the moon. That's Jupiter. You know Jupiter is the biggest planet. Okay. There is a person here. في شخص هنا. This person moved to the moon. راح للمون. And this person moved to Jupiter at the same time. What happened to his mass? We admitted that اتفقنا ان الماس doesn't change. For example, mass equal 60 kilogram on the earth, equal 60 kilogram on the moon, equal 60 kilogram on Jupiter. But what happened to the weight? Weight, I said, it is the attraction or the gravitational force. يعني هو قوة جذب الأرض أو الكوكب للجسم. يعني الأرض هتشدني أكتر ولا المون ولا جوبيتر؟ شور جوبيتر. طب ليه؟ أصل حجمه أكبر بكتير جدا، هيبقى عنده attraction force أكتر. يبقى معنى الويت مش مرتبط قوي بالماس، لكن مرتبط أكتر بالبليس اللي أنا موجود عليه. أنا موجود عند الإيرث ولا جوبيتر ولا فينوس ولا مون ولا فين بالظبط؟ طبعا عند الإيرث غالبا بيكون الويت ايكوال في بعض الاماكن، يعني مختلف في اماكن ثانيه. لكن لو رحت بلانيت تاني شور الويت هيختلف تماما، وهندرسها ان شاء الله بالتفصيل in prep stage. So again, what about weight؟ ايه هو تعريف الويت؟ ممكن اقول له it is the gravitational force by which a body is attracted towards the earth. او it is the attraction force by which a body is attracted to the earth. Again, weight is the gravitational force by which a body is attracted to the earth, or is the attraction force by which a body is attracted to the earth. طب gravitational يعني ايه؟ او attraction معناها قوة الجذب. يبقى الويت هو قوة جذب الكوكب ليا. طب احنا هنا عند الارض عندنا قوة جذب، قوة جذب suitable جدا، مناسبة جدا، بيخلينا مش حاسين ان في حاجة كده تقيلة علينا قوي او بنطير. لكن فور اكزامبل لو رحت مثلا عند فينوس او مارس القوة هناك ضعيفة جدا، فبالتالي هقدر يعني اعمل جامب زي بالظبط المون. وده اللي يفسر لي what happened when the man traveled to the moon. He will jump. Why? Because the gravity is lesser than the earth. الجرافيتي هناك اقل من الارض كتير جدا، تقريبا 1/6. في ناس كتير بيقول لي اصل الجرافيتي هناك مش موجوده، مفيش جاذبيه. لا، في جاذبيه بس قليله شويه عن الارض، او قليله كتير عن الارض كمان، هي 1/6 of the earth. اوكي؟ يبقى التاني الفرق بين ماس والويت. ماس is the amount of matter in your body، كميه الماده اللي في جسمك، ودي حاجه ثابته ما بتتغيرش. رحت عند مون
on the Jupiter, on Venus, on any planet, on any place in the world, your mass doesn't change by changing the place. But weight changes by changing the place from place to place. Why? Because it depends on the gravitational force, or it is the attraction force by which the body is attracted towards the Earth. So now let's complete. What about weight? So now again, what's meant by weight? Again, the definition weight definition مهم جدا، نشوف مع بعض من تاني. is the gravitational force by which a body is attracted to the earth. هو قوة جذب الأرض للجسم. What about the properties of it؟ إيه هي خواص الويت؟ The effect of weight is always directed towards the earth's center. تأثير الويت دايما متجه لمركز الأرض. Again, the effect of weight is always directed towards the earth's center. Again, the effect of weight تأثير الويت دايما متجه لمركز الأرض. ده معناه إيه؟ إن لو سبت أي حاجة من إيديا بتقع على الأرض، وده اللي اكتشفه the great scientist، عالم مشهور جدا أكيد سمعنا عنه قبل كده، إيزاك نيوتن أو إسحاق نيوتن. اكتشف إن الجرافيتي أو الجاذبية بسبب وقوع التفاحة عليه. طب لو سبت القلم ده فور إكزامبل مثلا كده هيقع لتحت ولا يمين أو شمال؟ شور هيقع لتحت. طب ليه؟ أصل في جرافيتي أو attraction force بتشد أي حاجة towards the earth's center، وده اللي بيعمل stability، يعني ثبات لكل حاجة حواليا. For example, if you now have a cup beside you، لو في كوباية جنبك هي موجودة جنبك مش هتطير ولا حاجة. طب ليه؟ أصل في جرافيتي بتشدها لتحت. هو ده الويت. And weight again is the gravitational force by which the body is attracted towards the earth. Another property of weight on earth، على الأرض all objects، كل حاجة have weight but in space. لكن لما اطلع بقى الفضاء all objects are in a state of weightlessness. Again, on earth all objects have weight but in space all objects are in a state of weightlessness. على الأرض من تاني كل حاجة عندها ويت، لكن في السبيس بيبقى في حالة انعدام وزن. عشان كده لما بنشوف حد كده في سفن الفضاء بلاقيهم فعلا مش قادرين يقفوا كويس قوي زينا كده او مش ستيبل. طب ليه؟ اصل هو هناك في حالة weightlessness، انعدام وزن، هو مش عارف يعني يكون ستيبل ثابت زينا كده. يبقى اجين على الارض كل حاجة ليها ويت طبعا حسب الماس بتاعتها، لكن في السبيس انا ما عنديش اي ويت خالص. طب سؤال كنت بسأله كتير قوي للطلبة، هو بره منهج بس مهم قوي، هل دي حاجة كويسة ان يكون عندي weightlessness انعدام وزن ولا حاجة مش كويسة؟ Sure, it's a very very bad thing. هي حاجة وحشة جدا بصراحة، لأن الستابيلتي بتخليني أقدر أحافظ على كل حاجة حواليا، اللابتوب قدامي والورق والأقلام والكوباية وكل حاجة، الموبايل بتاعي وهكذا. لكن تخيل لو أنت عندك weightlessness، أنت مش عارف تمسك أي حاجة، مش عارف تمسك نفسك أصلا، يعني حاجة صعبة جدا. طبعا من نعم ربنا على الإنسان إن يكون في ويت على الارض، في ثبات او في ستابيليتي، في جرافيتي بتشد كل حاجه حواليه عشان تثبت كل حاجه في المكان اللي هو موجود فيه. So again, what's meant by weight؟ افتكر تاني كده ايه تعريف الويت؟ weight is the gravitational force by which the body is attracted towards the earth. الويت هو قوه الجاذبيه اللي بتشد الجسم للارض او للكوكب اللي انا موجود عليه، ايا كان بقى، مش لازم ايرث بلانيت، مش لازم كوكب الارض، ممكن اكون موجود على اي كوكب تاني. So again, what about mass؟ طب ايه تعريف الماس؟ Mass is the amount of matter in an object. So now, how can we measure weight؟ ازاي بقيس الويت؟ بقيسه بيونت اسمها نيوتن. طبعا ده تخليدا للذكرى العالم الكبير قوي the great scientist إيزاك نيوتن، استخدمنا اسمه عشان يكون يونت للويت. And also we have Newton equal the weight of mass of 100 gram. طب نيوتن ده قد ايه؟ برضه السؤال ده بسمعه كتير جدا من بعض الطلبه. يعني ايه نيوتن؟ يعني تقريبا بيساوي weight of mass of 100 جرام، هو وزن كتلة بتساوي 100 جرام. طب لو 3 نيوتن يبقى 300 جرام، 7 نيوتن 700 جرام، 10 نيوتن وهكذا هيبقى 1000 جرام، يعني equal 1 كيلو جرام. So now we can measure weight by a very special device. طب اقيس الويت ازاي؟ هل ينفع اقيسه بالسكيلز او البالانسز الخاصة بالماس؟ لا طبعا، عندنا سكيل خاص بيه هو هنسميه سبرينج سكيل، وده شكله ده سبرينج سكيل. اكيد شفناه قبل كده لو حد كان بيسافر او حاجه زي كده، لانه بيحتاج يوزن الشنط، يعني يحدد الويت بتاعتها عشان اللاجج او الباجج بتاعته لازم يكون ليها كده ليميتد ويت، يعني وزن محدد على الطيران، فلازم اعرف الويت اللي هو هيسافر بيه كام بالظبط. So again that's the spring scale، هو ده السبرينج scale which we use in measuring weight. Again spring scale is used in measuring weight. So now
weight of any object increase by increasing its mass. طب الويت بيزيد بزياده الماس؟ طبعا اكيد كل ما هزود الماس الاتراكشن فورس او الجرافيتي هتزيد فهتزود الويت. طب كده نقدر نقول ان العلاقه بين الماس والويت هنسميها دايركت ريليشن، علاقه طرديه. يعني دايركت ريليشن يعني ايه؟ يعني لو الماس increase weight increase and vice versa. when weight increase mass increase. when weight decrease mass decrease. الاثنين مع بعض بيحبوا بعض جدا. لو الويت زاد الماس بتزيد، لو الويت قل الماس كمان بتقل. So now another property of weight. What are the factors affecting weight؟ طب احنا اتفقنا النهارده كده اتفاق مهم قوي ان الماس fixed value and it doesn't change. الماس قيمه ثابته ما بتتغيرش، لكن الويت بيتغير. طب ما دام الويت بيتغير يبقى عنده factors. يعني ايه factors؟ الكلمه دي مهمه قوي. يعني عوامل. يعني ايه اللي يغيره؟ ايه اللي يخليه يتغير؟ What are the factors affecting on weight؟ We have three factors affecting on weight. Number one, object's mass. كتلة الجسم. يعني كل ما الكتلة تزيد تخلي برضه الويت يزيد، ودي قلناها من شوية. where the weight increases by increasing the mass. تاني يعني ايه factors؟ هرجع تاني الكلمة دي لأنها مهمة جدا. factors يعني عوامل. يعني ايه عوامل؟ يعني ايه اللي بيغير الويت؟ ايه الأسباب اللي خليه يتغير؟ أول سبب هو الماس. mass increase يبقى الويت increase. عشان كده قلنا ان الريليشن ما بين الماس والويت is direct relation، علاقة طردية. another factor تاني the planet or the place where the object exists. المكان اللي موجود عليه. طب لو انا موجود عند الارث زي ما اكون موجود عند المون؟ طبعا لا، اتفقنا من شويه الارث اكبر يبقى اتراكشن فورس اكتر. يبقى الشور لما اكون موجود عند الارث هيكون عندي اتراكشن فورس او ويت اكتر، لكن عند المون اكيد ويت اقل شويه. عشان كده قلنا بيحصل جامب، شخص كده بيقفز مش قادر يبقى ستيبل زي ما هو موجود على الارض. يبقى factor number 2 which affecting on weight is the place or the planet that the body exists on it. The last factor is that the distance from the planet center and the body. المسافة من مركز الكوكب للجسم. طب دي اشرحها كده بالتفصيل شوية. Imagine that I have the planet Earth here. ده كوكب الأرض. This is the equator. ده خط الاستواء. This is the center. وده مركز الأرض. Imagine that there is a person here. ففي شخص هنا near the center. And this person moved or traveled to the North Pole. سافر للقطب الشمالي مثلا بعد كام يوم. What happened to his weight؟ ايه اللي يحصل للويت؟ The weight decrease. Why؟ ليه الويت decrease؟ لأن كل ما الديستانس increase المسافة بتزيد، الويت decrease. يعني كل ما ابعد عن السنتر، حاجة كده لوجيك قوي، حاجة منطقية قوي، كل ما ابعد عن مركز الجسم أو مركز الكوكب أكيد الاتراكشن فورس هتقل. طب ليه؟ هتخيل واحد هنا وواحد هنا، مين المركز بيشده أكتر؟ تخيل واحد جنبك واحد في آخر الأوضة اللي أنت موجود فيها دلوقتي، مين ينفع أشده أسهل بسهولة جدا؟ أكيد اللي جنبك. يبقى الاتراكشن فورس قوة الجذب لأي شخص near the center is more than any person near the equator. يبقى معنى كده when the distance increase لما المسافة بتزيد أبعد عن السنتر يعني weight decrease، الويت بيقل. and this is what relation. دي علاقة مهمة جدا هنسميها inverse relation، علاقة عكسية. يعني واحد بيزيد والتاني كمان بيقل، هنسميها مع بعض كده inverse relation، يعني علاقة عكسية. Okay, so again when distance from the planet center to the body increases the weight decrease and this is called inverse relation. ودي معناها علاقة عكسية، يعني واحد منهم بيزيد التاني بيقل. So now we have three factors affecting weight. كده خدنا 3 عوامل بيأثروا على الويت هما mass, planet or the place and also the distance from the planet center. So now let's have a nota bene. ملاحظة مهمة جدا. What is this? The attraction force acting on a body of 100 gram equal what? 1 نيوتن. اتفقنا من شوية ان اي حاجة بتساوي 100 جرام فالماس هتساوي في الويت 1 نيوتن. طب لو 200 جرام 2 نيوتن، 400 جرام 4 نيوتن، 700 جرام 7 نيوتن and so on. Okay? 900 جرام 9 نيوتن and so on. So now weight affects towards the earth's center volume equal 1. يبقى ده اول definition للدنسيتي. density is the mass of unit volume. definition تاني، انت قلت لنا مستر الدنسيتي equal mass over volume. اوكي، طب الماس بقيسها بالجرام والفوليوم بالسنتيمتر كيوبيك. لو ده 1 سنتيمتر كيوبيك يبقى الدنسيتي equal mass. يبقى الدنسيتي is the mass of 1 سنتيمتر كيوبيك of matter. طب definition تالت برضه للدنسيتي. density equal mass over volume. I can say density is the mass of matter divided by its volume. يبقى الدنسيتي ليها 3 definition عندنا، نشوفهم مع بعض من خلال القانون ده نفسه. نشوف كده مع بعض في اللابتوب او في written
PowerPoint. Density is the mass of unit volume of matter, or ده أول definition التاني is the mass of 1 cubic centimeter of matter, or is the mass of matter divided by its volume. So now what's meant by mass؟ طب mass هندرسناها بالبرايمري 6 لسه ما نسيناهاش. is the amount of matter that the body contains. So what's meant by volume؟ برضه درسناها بالبرايمري 6 is a space that a substance occupies. هو الفراغ اللي بتشغله المادة. So now activity as we have made زي ما قلنا من شويه كده activity هنلاقي ان في بعض الماتر يحصل لها سينك وبعض الماتر فلوت سوري. طب ليه الماتر اللي بيحصل لها سينك او ايه السبب في ان هي يحصل لها سينك؟ matter that sink in water have density more than density of water or more than 1. But matter that sink in water have density less than density of water or more than 1. Sorry, less than density of water or less than 1. Okay, matter that float on water have density less than density of water or less than 1. يبقى دايما اي ماتر بيحصل لها سينك اكيد هي كده تقيله، عندها density اتقل من الميه فبتنزل تحت. لكن الماتر اللي عندها density اقل من الميه هتطلع لفوق، عشان كده يحصل لها float. So now let's practice. هنا عندي practice صغير جدا، تمرين صغير قوي. نشوف مع بعض كده بعض الماترز ونحدد هل الماتر دي هيحصل لها سينك ولا فلوت. طب يا مستر انا مش حافظ، انا برضه بقول لك ما تحفظش الارقام ديت، مش مطلوب منك تحفظها. يعني بديك اكزامبل بس كده كانه اوبن بوك، شويه ماترز اكزامبل اوف ماترز اند ذير دنسيتي، ودي ساعتها كام بالظبط. هحدد ازاي انها سينك ولا فلوت. اي density او اي فاليو اي رقم less than 1 يحصل لها فلوت. طب لو الفاليو more than 1 يعني عندها more density high density يحصل لها سينك. طب نشوف مع بعض. air density of air كثافه الهواء 0.0013 يعني ده رقم صغير قوي، ده مش محصل يعني حتى 1 خالص. 0.0013 so it will float. wood الخشب 0.85 برضه لسه اصغر من 1 يبقى float. water 1 خلاص water مش هتكلم عليها بقى ان هي مش سينك ولا فلوت، هي ميه اصلا. ice 0.93 يعني اقل من 1 برضه يبقى float. aluminum 2.7 انا واخد بالي كويس قوي ان الرقم هنا اكتر من 1 بكتير، ده 2.7 يبقى سينك ولا فلوت؟ يبقى اكيد سينك. lead الرصاص 11.3 ده اكبر من 1 بكتير جدا more than 1 so it will sink. gold دهب 19.3 يبقى كمان هيكون سينك لانه برضه اكتر من 1 بكتير جدا. ايثانول وده نوع من الالكحول كحول يعني 0.94 sure it will be less than 1 so it will float. ميثانول 0.79 برضه كحول تاني او نوع تاني من الكحول من الالكحولز. ميثانول 0.79 so it will float. يبقى ناخد بالنا كويس قوي any density or any matter that has density less than 1 it will float. any matter that have density more than 1 it will sink in water. Okay, so now some application on density. دي بقى حاجه بتعجبني جدا في منهج بريب 1 بصراحه، يعني منهج كده قيم قوي وسهل جدا في نفس الوقت، وفي نفس الوقت بيخلي الطالب يفهم هو بيدرس ساينس ليه. يعني ايه ابلكيشن؟ يعني تطبيقات. طب تطبيقات يعني ايه؟ كاني كده هعرف انا بدرس ليه الدنسيتي. الكثافه دي حاجه مهمه في حياتنا؟ طبعا مهمه جدا. فور اكزامبل density اوف اويل كثافه الاويل او كثافه البترول عموما او الزيت اي زيوت قد ايه تقريبا؟ هي اقل من 1 0.8 0.9 يعني تقريبا في الرينج ده. طب يحصل لها سينك ولا فلوت؟ ما دام هي اقل من 1 يبقى يحصل لها فلوت. طب فور اكزامبل if there is a fire of oil or petrol، لو في حريقه وتسبب فيها البترول او الاويل can we extinguish it or distinguish it by water؟ ممكن تطفيها بالميه. sure not. why؟ because density of oil or petrol is less than density of water so it will rise up or it will float. يعني تخيل كده لو في حريقه مثلا لا قدر الله في محطه بنزين، ينفع اطفيها بميه؟ طبعا مستحيل. او حريقه في عربيه لا قدر الله برضه. طب ليه؟ اصل البنزين او البترول عنده كثافه اقل من الميه، فكل ما ادي ميه يطلع هو فوق تاني، يبقى الحريقه مش هتطفي خالص. يبقى طب استخدم ايه؟ we use fire extinguisher as we have studied in primary 6. لازم استخدم طفايات حريق، او على الاقل ممكن استخدم ساند باكيت، يعني يكون في كده جردل رمل كده في اماكن كتيره جدا. ممكن في اللاب يا ريت يكون في، او انا واثق ان اكيد في فاير اكستنجشر طفايات حريق، وكمان في باكيتس اوف ساند جراد الرمل عشان حاجه زي كده. يبقى ده ممكن نعتبره كمان سؤال جيف ريزون، مش بس ابلكيشن تطبيق في حياتنا، لا كمان بعتبره جيف ريزون لانه بيفسر لي ليه ما بستخدمش الووتر ان اكستنجشنج في اطفاء fire of petrol. So now let's ask this question. Water is not used. الميه ما ينفعش استخدمها in extinguishing fires of petrol oil في اطفاء حرائق البترول. طيب ليه؟ give reason because petrol oil لان زيت البترول density
is less than density of water. كثافته اقل من كثافه الميه. طب ايه المشكله؟ ما كده هيطلع فوق الميه تاني بالنار اللي معاه، يبقى مش هنطفي الحريقه خالص. عشان كده شايفين في الصوره في كده يعني اكس ساين، علامه اكس، ممنوع تستخدم water in fire of petrol or fire of oil. عموما اي حاجه فيها زيت، حتى لو زيت اكل، يعني فور اكزامبل لو في الكيتشن حصل حاجه شبه كده، ممنوع استخدم ميه طبعا اطلاقا. وكمان بفكركم درسنا في برايمري 6 ان كمان في الفاير اوف الكتريستي، حرائق الكهرباء، ممنوع برضو استخدم ميه، لان الميه جود كوندكتور اوف الكتريستي. يبقى هنا الاثنين متشابهين شويه، الميه ما بتطفيش حرائق الكهرباء ولا حرائق البترول او الزيت. طب ليه؟ بالنسبه للكهرباء عشان الميه جود كوندكتور اوف الكتريستي. طب بالنسبه للزيت، لان الاويل نفسه عنده density less than density of water, so it will rise up with its fire and the fire will not extinguish or will not be put out. another application، تطبيق تاني مهم جدا، بنشوف كده بالونز في الفيستيفالز، في الاحتفالات او المهرجانات، بتطلع لفوق مسافات عاليه جدا وما بتقعش خالص. طب اشمعنى يعني؟ هو ايه اللي حصل؟ اصله هم فكروا كويس قوي، بدل ما يحط فيها اير، بدل ما ينفخها بالاير، هو عمل لها blowing up، يعني عمل لها عمليه نفخ بغازين مهمين قوي، غاز اسمه هيليوم وهيدروجين. طب اشمعنى الاثنين دول بالذات؟ اصل الهيليوم او الهيدروجين عندهم density less than density of air، كثافتهم اقل من كثافه الهواء، فبيطلعوا فوق الهواء. كل ما الهواء يطلعوا فوق تاني، لان عندهم density less than density of air، so they will float on air، هيطفوا على الهواء نفسه. شوف كده الصوره مع بعض، بيقول لي balloons filled with hydrogen or helium rise up in air. Why? Because density of hydrogen or helium is less than density of air، لأن كثافة الهيدروجين أو الهيليوم أقل من كثافة الهواء. Again, balloons filled with hydrogen or helium rise up in air because density of hydrogen or helium is less than density of air. طب كده ابلكيشن مهمة جدا، كده موضوع الدنسيتي طلع موضوع مهم قوي في حياتنا، اللي تعرف بيه إن ال fires of petrol can't be extinguished by water, and also balloons of hydrogen or helium rise up in air because they have density less than density of air. طب سؤال تاني مهم جدا، اركميدس عالم مشهور قوي، درسنا اسمه في برايمري 6. الراجل ده عمل ايه؟ اكتشف ان لو في جولد يعني ما غشوش باي معدن تاني ممكن يكتشفه بسهوله جدا. طب ازاي يعني؟ هو خلاص اتعمل في كراون تاج معمول من الجولد ومضاف له كده كميه كبر كتيره شويه. طب نعرف ازاي؟ هو حدد الدنسيتي للجولد زي ما شفناها في التيبل من شويه، كانت كام تقريبا؟ 19.3 تقريبا، حاجه زي كده. طب بعدين همسك الكراون ده اوف جولد اند ديترمين ذا دنسيتي، احدد الدنسيتي بتاعته. طب ازاي؟ عن طريق الماس والفوليوم، ماس عن طريق الميزان والفوليوم عن طريق السلندر. لو طلع الرقم 19.3 يبقى فعلا الذهب ده بيور، ذهب نقي 100%. طب طلع اكتر او اقل يبقى الذهب ده مش بيور، معنى كده انه ادد، في حاجه اضيفت ليه تاني، عشان كده غير الدنسيتي. يعني ارشميدس اشتغل بالطريقه ديت. انا عندي كراون، تخيل كده، ميد اوف جولد، مصنوع من الذهب. كراون ده عايز اعرف هو بيور ولا امبيور. طب اشتغل ازاي؟ هرجع كده اعمل سيرش على النت، هجيب density of gold equal 19 for example 0.3. طبعا انا قلت تاني الارقام مش مطلوب مني احفظها. طب عشان احدد density انا مطلوب مني mass over volume. هو حدد الماس والفوليوم، فور اكزامبل مثلا الماس يعني حط الكراون ده على الميزان طلع 200 جرام، فوليوم فور اكزامبل طلع 10 سنتيمتر كيوبيك، ايكوال 20. 20 ده او الدنسيتي اللي هو جابها هي نفس الرقم او the same value of density of gold؟ sure not. so this crown is not impure، الكراون ده مش نقي. وده نفس الكلام ممكن نستخدمه مع اي ماتر في الدنيا. واحد جاب لي كده اي ماتر، دايموند، جولد، كوبر، ميلك، اللبن نفسه ممكن نعمل فيه كده. لو عايز احدد اللبن ده بيور ولا لا، ارجع للنت واجيب الدنسيتي بتاعته، وبعد كده اجيب دنسيتي عن طريق اكسبيرمنت، ماس اوفر فوليوم. لو نفس الرقم يبقى فعلا الماتر دي بيور، لو مش نفس الرقم يبقى فعلا في هنا impurities، شوائب، او في كده اي added substance، في ماده مضافه. عشان كده نقدر نقول ده سؤال جبريزون مشهور جدا. Archimedes could discover a crown made of gold mixed with copper. ليه اركميدس قدر يكتشف ان الكراون ده مختلط بالكبر؟ because density of any matter changes by changing because density of any matter changes if another matter is added to it. كثافة المادة كده بتتغير لو ضفت لها أي حاجة تانية. الكثافة دي حاجة زي ما قلنا من شوية physical property، خاصية فيزيائية مهمة جدا، ما بتتغيرش بتغير المادة، حاجة ثابتة، رقم ثابت، ما ينفعش تتغير مهما غيرنا أو حتى شكلنا المادة. فور اكزامبل الجولد ده سيحناه، عملنا له ميلتنج، عملنا له ريشيبنج، هو نفس الجولد نفس الدنس بتاعته. لكن لو ضفنا له كوبر أو سيلفر أو ايرون، شور هغير الدنس. ده سؤال مهم جدا، اقدر اكتشف
purity of matter نقاء المادة by density. نفس الكلام ده طبقناه على الميلك. بيقول لي كده we can determine the purity of milk. اقدر احدد نقاء اللبن by determining its mass and volume to determine its density. يعني for example اللبن ده كام تقريبا density بتاعته؟ هنجيبها من على النت، هيطلع density of milk نكتب مع بعض 1.03. طب واحد جايب لي كده لتر لبن وقال لي لو سمحت يا مستر عايز اعرف اللبن ده بيور ولا امبيور. اوكي انت قلت لي لتر، يعني density equal mass over volume. لتر يعني كام؟ 1000 سنتيمتر كوبيك. طب الماس for example 1000 جرام divide it will be 1. 1 دي equal density of milk. no مثلا ده فرقها 0.3 ولو برضه، يبقى معنى كده ان اللبن ده مش بيور. متضاف له بقى ميه، متضاف له باودرد ميلك، لبن بودره، اي حاجه، يعني معنى كده اللبن ده not pure or impure. So we can determine the purity of milk by determining the density of milk by determining the mass and the volume. يبقى اي ماتر في الدنيا عايز تحدد هي بيور ولا not pure اقدر احدد بسهوله جدا لو عرفت الدنسيتي بتاعتها، طبعا عن طريق الريفرنس او مراجع او النت او بنك المعرفه او اي حاجه زي كده. وكمان هرجع تاني للاكسبيرمنت، اعمل اكسبيرمنت في اللاب، حدد الماس والفوليوم واشوف الدنسيتي هي نفس الرقم اللي كان عندي في الاول ولا لا. لو في اي اختلاف حتى لو بسيط sure this matter is not impure or this matter is or this matter contains impurities. الماتر دي تحتوي على شوائب and it will not be impure. So now let's practice. نتدرب بقى شويه كده. which matter again sink and which matter float. لو جبت لك شويه ماترز والدنيس بتاعتهم تقدر تحدد لي مين الماتر اللي سينك مين الماتر اللي فلوت. طبعا اتفقنا قبل كده قلنا لو الماتر ديت عندها density less than 1 اقل من 1 it will float, more than 1 it will sink. look here نشوف مع بعض. aluminium 2.70 is more than 1 اكبر من 1 so it will sink in water. الالومنيوم طبعا هيغوص في الميه. iron 7.86 it will sink in water also. why? because it has density more than 1. عندها density اكتر من 1. brass ده نوع من النحاس 8.50 طبعا sure it will sink in water. طبعا sink ونص كمان ده 8.50. wood الخشب 0.50 ده رقم صغير قوي اصغر من 1 0.50 يبقى float on water. so I can write beside wood it will float on water. slate او الرخام نوع من الرخام 2.80 more than 1 it will sink in water. glass الازاز 2.50 sure it will sink in water. lead الرصاص 11.3 sure it will sink in water. marble الرخام 2.70 sure it will sink in water because it has density more than 1. so now let's have a give reason question. This give reason question says that give reason lead الرصاص sinks in water because it's a very easy question because lead has density more than density of water which is 1. So now by this question my dear students I'm afraid we have reached the end of this episode. I promise you to meet again next week inshallah and complete our lesson about characteristics of matter, and also we will have a very special lesson next week to know how to solve problems of density and practice more and more in this problem. So now thank you and goodbye till we meet again inshallah next week. Thank you and goodbye.